राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनवास। राधा तो बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आदेश। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय,
जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर हरे कृष्णा हरे द्वितीय दिवसना प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करिए છીએ श्रीमद् भागवत જે સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે શ્રીમદ્ ભાગવતના પ્રારંભમાં श्री वेद व्यास मुनि भगवान ने स्तुति करता मंगलाचरण નું ઉચ્ચારણ કરે છે ત્યારબાદ નૈમિષારણ્ય સ્થિત 88,000 ઋષિ મુનિઓ દ્વારા 6 પ્રશ્નનો ઉલ્લેખ કરે છે સુદ ગોસ્વામી દ્વારા એ 6 પ્રશ્નના ઉત્તર પ્રકટ થાય છે ગત સત્રમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 24 અવતાર અને મહારાજ પરીક્ષિત સુખદેવ ગોસ્વામીનું મિલન આ પવિત્ર કથાનું શ્રવણ કર્યું પણ ભક્તો શ્રી વેદવ્યાસજી શ્રીમદ્ ભાગવતની રચના શ્રીમદ્ ભાગવતનો પ્રારંભ કરી રહ્યા છે मृधे को रवसिंजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्वगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे श्री वेदव्यास मुनि श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करे
કહેવાય છે કે જ્યાં મહાભારતનો અંત થયો ત્યાંથી શ્રીમદ ભાગવત પ્રારંભ થયો. મહાભારતનો અંત જણાવતા શ્રી વેદ વ્યાસ મુનિ ભાગવતના પ્રારંભમાં લખે છે, યદા મૃદહે કૌરવ સૃંજયાનામ વીરેશ્વથો વીરગતિમ ગતેશો. કુરુવંશમાં કૌરવ અને પાંડવો વચ્ચે ઘમાસાન યુદ્ધ થયું અને એ મહાભારતનું યુદ્ધ કહેવાય છે 18 દિવસ સુધી ચાલ્યું. 18મા દિવસે વૃકોદરા વિદ્વ ગદામ વિમર્શ. મહાભારતના 18મા દિવસે વિક્રોદર ભીમની ગદા દ્વારા દુર્યોધનની જંગા તૂટી છે. અને ભીમની ગદાથી કૌરવોમાં અંતિમ પુત્ર કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં ધરાશાયી થયો છે. જીવનની અંતિમ ઘડી ગણી રહ્યો છે દુર્યોધન. અંધારી રાત છે. અન્ય સમસ્ત રાજા મહારાજાઓ મૃત્યુ પામ્યા છે. શ્રી વેદ વ્યાસજી કહે છે, એ સમયે મહાભારતના 3 વીર કૃપાચાર્ય, કૃતવર્મા અને અશ્વત્થામા, આ 3 વીર કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં દુર્યોધનની ખબર લેવા માટે આવે છે. દુર્યોધનની સ્થિતિને જોઈ આ ત્રણેયને હૃદયમાં બહુ દુઃખ થયું. ભરતુમ પ્રિયમ દ્રોણી રીતિમ સ્મ પશ્યન કૃષ્ણ સુતાનામ સ્વપતામ શિરાંસી. શ્રી સૂત ગોસ્વામી કહે છે, પોતાના ભરતુ, પોતાના મિત્રનું પ્રિય કરવા માટે દ્રોણાચાર્યનો પુત્ર અશ્વત્થામા, જે દુર્યોધનનો મિત્ર હતો, મિત્ર દુર્યોધનનું પ્રિય કરવા માટે એ જ સમયે ત્યાંથી ભાગે છે. પાંડવોની શિબિરમાં જઈ તે સમયે સમસ્ત પાંડવો ઘોર નીંદમાં સૂતા છે અને એ સૂતેલા પાંડવોના મસ્તક કાપી અશ્વત્થામા દુર્યોધન પાસે આવે છે. દુર્યોધનને આવીને કહે છે, મિત્ર તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે હું તારા દુશ્મનોના મસ્તક કાપીને લાવ્યો છું. 5 પાંડવોના મસ્તક કાપીને લાવ્યો છું. દુર્યોધને કીધું, બની ન શકે, કારણ અશ્વત્થામા, તું સૌ પ્રથમ મને એ કે જ્યારે તું આ પાંડવોના મસ્તક કાપવા ગયો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં હતા? તે જ્યારે પાંડવોના મસ્તક કાપ્યા ત્યારે કૃષ્ણ ક્યાં હતા? કારણ કે આ દુનિયામાં બીજું તો હું સમજો કે ન સમજો, પણ એટલું તો મને ખબર પડી ગઈ કે જ્યાં સુધી કૃષ્ણ પાંડવોની સાથે હશે ત્યાં સુધી પાંડવોનો વાળ પણ કોઈ વાંકો નહીં કરી શકે. એટલે તું મને એ કે કૃષ્ણ ક્યાં હતા? અશ્વત્થામા કહે છે, મિત્ર, મને ખબર હતી તને મારી પર વિશ્વાસ નહીં થાય, અને એટલા જ માટે તો હું પાંડવોના મસ્તક કાપીને અહીંયા લાવ્યો છું. ત્યારે દુર્યોધન કહે છે,
અશ્વત્થામા, એ પાંચે પાંડવોના મસ્તક મારા હાથમાં મૂક. અંધારી રાત હતી, જોઈ શકાય એવી સ્થિતિ નહોતી, પણ એ સમયે પાંચેય પાંડવોના મસ્તક એક પછી એક દુર્યોધનના હાથમાં મૂકે અને હાથમાં પકડતા જ પચ 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 પાંચેય મસ્તક ફૂટી જાય. અને ત્યારે દુર્યોધનને ખબર પડી કે આ પાંચ પાંડવોના મસ્તક નહીં, આ તો પાંડવોના નાના નાના બાળકોના મસ્તક હતા. દુર્યોધનના હૃદયમાં બહુ દુઃખ થયું. મિત્ર અશ્વત્થામા, આ તે શું કર્યું? અમારા કુરુવંશમાં માત્ર આ પાંચ બાળકો જ વધેલા અને તે એને પણ મારી નાખ્યા. દુર્યોધનના હૃદયમાં શોક થયો. એક ઋષિમુનિ દ્વારા વરદાન, દુર્યોધન, જ્યારે તારા જીવનમાં હર્ષ અને શોક બંને સાથે થશે ત્યારે તારું મૃત્યુ થશે. પાંડવોના મસ્તક કાપીને લાવ્યો છું. આ સાંભળતા દુર્યોધનને હર્ષ થયો. પણ પાંડવોના મસ્તક નહીં, એમના પુત્રોના મસ્તકો છે. આ સાંભળતા દુર્યોધનને શોક થયો. અતઃ દુર્યોધનનું મૃત્યુ થઈ ગયું. ધૃતરાષ્ટ્રના 100 પુત્ર સમાપ્ત થઈ ગયા. અને અહીંયા દ્રૌપદી બીજે દિવસે સવારે જાગે છે અને જાગીને એમના સંતાનોને જ્યારે જગાડવા જાય, ચાદર ઊંચી કરે તો ખબર પડી કે મારા પાંચેય પુત્રોના મસ્તક કપાઈ ચૂક્યા છે. માતા શિશુના નિધનમ સુતાના નિશમ્ય ઘોરમ પરિતપ્યમાના તદારુદ્વાષ્પ કલાકુલાક્ષી તામ સ્તન્ત્વયન્નાહ કિરીટમાલી. માતા શિશુના, માનું હૃદય છે ને ભક્તો. વિચાર કરો, આ દુનિયામાં 5 વર્ષના બાળકને જો હાથમાં થોડુંક એવું લાગી ગયું હોય તો એ બાળક કરતા વધારે દુઃખ એની માને થાય. અને આજે દ્રૌપદીના 5 સંતાનો જ્યારે મરી ચૂક્યા છે, મસ્તક કપાઈ ગયા છે, અને હૃદયમાં કેટલું દુઃખ થયું હશે. દ્રૌપદી રડવા માંડી. રડવાનો અવાજ સાંભળતા જ અર્જુન ત્યાં આવે છે. અર્જુને જોયું દ્રૌપદી દુઃખી છે, અને એ સમયે પત્ની દ્રૌપદીને ખુશ કરવા માટે અર્જુને પ્રતિજ્ઞા કરી કે પ્રિય, જે વ્યક્તિએ તારા આ 5 સંતાનોને માર્યા છે, આજે સંધ્યા સુધી જો હું એને ન મારી નાખું તો હું આત્મહત્યા કરીને મરી જઈશ. પ્રિય, આપણા આ 5 સંતાનોની અંતિમ વિધિ, અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા તું આના હત્યારાના મસ્તક ઉપર પગ મૂકીને કરીશ. અર્જુન પ્રતિજ્ઞા કરે છે. કૃષ્ણને આદેશ કર્યો, કૃષ્ણ રથ બહાર કાઢો. અર્જુન અને કૃષ્ણ રથ ઉપર સવાર થાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રથને ચલાવે. અર્જુનને ખબર પડે કે એમના 5 પુત્રનો હત્યારો બીજું કોઈ નહીં, દ્રોણાચાર્યનો પુત્ર અશ્વત્થામા છે. અશ્વત્થામાનો પીછો કરે. ઘોડા થાકી જાય અને રથ નીચે ઉતરી અશ્વત્થામા દોડે. અર્જુન પણ દોડે. અશ્વત્થામા બ્રહ્માસ્ત્રનું સંવાહન કરે. કૃષ્ણ કૃપાથી બ્રહ્માસ્ત્ર વિલોપ થાય અને અર્જુન પશુવત પાશ બંધમ, જેમ એક પશુને કોઈ મનુષ્ય બાંધી લે એમ અર્જુન દ્વારા અશ્વત્થામાને બાંધવામાં આવ્યો છે. અશ્વત્થામાને બાંધીને અર્જુન દ્રૌપદીના ચરણોમાં મૂકે છે. પ્રિય, આ છે તારા પુત્રનો હત્યારો, તું આને મારી નાખ.
ભક્તો, ભાગવતની આ અદ્ભુત ઘટના કે જ્યારે પોતાના 5 પુત્રનો હત્યારો દ્રૌપદીની સામે છે અને અર્જુન કહે છે કે તમારા હાથથી આને મારી નાખો, પણ છતાં એ સમયે દ્રૌપદી કહે છે હે પ્રભુ, હું આને મારી ન શકું, અને તમે આને કેમ બાંધ્યો છે? તમે આને છોડી દો. પ્રભુ, આ તમારા ગુરુનો પુત્ર છે. આત્મા જાયતે પુત્ર. ગુરુ પછી એમનો પુત્ર જ ગુરુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આપણાથી આને ન મરાય. અર્જુને વારંવાર કીધું, પ્રિય તું મારી નાખ. પણ એ સમયે દ્રૌપદીએ કીધું કે આજે જ હું આ અશ્વત્થામાને મારી નાખીશ તો એની માને, પુત્રને મરવાનું કેટલું દુઃખ થશે એ હું જાણું છું. શું આને મારવાથી આની માં દુઃખી નહીં થાય? દ્રૌપદીના હૃદયમાં પરમ કરુણા. અને ભક્તો, ઘણીવાર આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્રૌપદીને એટલો બધો પ્રેમ શા માટે કરતા હતા? જ્યારે જ્યારે દ્રૌપદીએ કૃષ્ણને પુકાર્યા છે એ જ ઘડીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હાજર થયા છે. કૃષ્ણ દ્રૌપદીને પોતાની બહેન માનતા હતા. એટલો પ્રેમ કરતા હતા કે દ્રૌપદીને પોતાનું નામ જ આપી દીધું, કૃષ્ણા. શા માટે કૃષ્ણ દ્રૌપદીને આટલો પ્રેમ શા માટે? પણ ભક્તો, એનો જવાબ સૂત ગોસ્વામી આપી રહ્યા છે. કારણ કે દ્રૌપદીના હૃદયમાં એક મહાન ગુણ હતો, અને ભક્તો, એ ગુણ છે ક્ષમા. અપરાધી જીવને ક્ષમા આપવી આ મનુષ્યનો સૌથી મોટો ગુણ છે. ભક્ત્યા તુષ્ટતિ કેવલમ નચ ગુણે ભક્તિ પ્રિયો માધવ. માધવ, કૃષ્ણને જો આપણે પ્રસન્ન કરવા હોય તો એની માટે સૌથી મહાન ગુણ છે ક્ષમા કરવું. ભક્તો, સંતોએ પણ કીધું છે ને, ક્ષમા બડન કો ચાહિએ, છોટન કો અપરાધ. આ સંસારમાં જે મોટા છે, જે મહાન છે, એ મહાન વ્યક્તિની મહાનતા કેવી રીતે સાબિત થાય? ક્ષમા આપવાથી. આ દુનિયામાં જે વ્યક્તિ ક્ષમા આપે છે, ક્ષમા કરે છે, એ સૌથી મહાન ગણવામાં આવે. દ્રષ્ટાંત આપતા કહે છે, ક્ષમા બડન કો ચાહિએ, છોટન કો અપરાધ, ક્યા વિષ્ણુ કો ઘટ ગયો જો ભૃગુને મારી લાત. ભૃગુ મુનિ, ભૃગુ ઋષિએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની છાતીમાં લાત મારી દીધી, છતાંય ભગવાન વિષ્ણુએ ભૃગુ મુનિને ક્ષમા કરી દીધા. અને એ ભૃગુ મુનિની લાત ખાવાથી ભગવાન વિષ્ણુનું શું ઘટી ગયું? સંસારમાં ક્ષમા આપવાથી આપણું ઘટશે નહીં, આપણી મહાનતા વધશે. ભક્તો, ભગવાન દત્તાત્રેયે 24 ગુરુ બનાવ્યા, અને 24 ગુરુમાં સૌથી પ્રથમ ગુરુ પૃથ્વી માતાને બનાવી. જે ધરતી ઉપર આપણે રહીએ છીએ, જે પૃથ્વી ઉપર આપણે વાસ કરીએ છીએ, આ પૃથ્વી પણ એક ગુરુ છે. કારણ કે આ પૃથ્વીનો સૌથી મોટો ગુણ છે ક્ષમા. પૃથ્વીમાંથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય, પૃથ્વીમાંથી જળ ઉત્પન્ન થાય, ફળ ફૂલ શાકભાજી બધું પૃથ્વીથી આપણે લઈએ. છતાં આપણે પૃથ્વીને શું આપીએ? મળ મૂત્ર, પાન માવા ખાઈને થૂકીએ. જે પૃથ્વી આપણી માં છે, વેદોમાં પૃથ્વીને માં ગણવામાં આવી છે, અને એવી પૃથ્વી ઉપર આપણે થૂકીએ છીએ. છતાંય પૃથ્વી જગતના લોકોને ક્ષમા કરી રહી છે. ભક્તો, પૃથ્વી યદી ચાહે તો 1 સેકન્ડ ન લાગે આ સંસારના જીવોને મારવામાં. 1996માં કચ્છમાં ભૂકંપ થયેલો, થોડીક પૃથ્વી હલી ગઈ, હજારો લોકો મરી ગયા. આ સંસારના લોકોને
મારવામાં પૃથ્વીને જરા પણ વાર ન લાગે, છતાંય પૃથ્વી ક્ષમા કરે છે. દ્રૌપદીમાં ગુણ છે ક્ષમા કરવી. યક્ષે યુધિષ્ઠિર મહારાજને 100 પ્રશ્ન પૂછ્યા. એમાંનો એક પ્રશ્ન હતો કે મનુષ્યમાં અનેકો ગુણ, પણ એ બધા ગુણોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ગુણ કયો? ત્યારે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર ઉત્તર આપે છે, મનુષ્યનો સૌથી મોટો ગુણ છે ક્ષમા કરવી. ભક્તો, આ સંસારમાં ભૂલ તો બધાથી થાય. મોટા મોટા દેવતાઓ પણ જો ભૂલ કરતા હોય તો મનુષ્ય તો બન્યો જ છે ભૂલ કરવા માટે. ભૂલ થાય, પણ જેનાથી ભૂલ થઈ છે એને ક્ષમા કરી દેવું બહુ મોટો ગુણ છે. ભક્તો, બીજું બધું શીખો કે ન શીખો, ક્ષમા આપવાનું અવશ્ય શીખજો. કારણ કે આ એક ગુણ પણ જો આવી ગયો ને હૃદયમાં તો કૃષ્ણ પ્રસન્ન થઈ જશે. પણ દુઃખની સાથે કેવું પડે છે કે આ સંસારમાં લોકો આ ક્ષમા નામક ગુણને ભૂલી ચૂક્યા છે. થોડુંક પણ જો મનથી વિપરીત ઘટના ઘટી હોય તેને દંડ આપશું, એને હેરાન કરશું. આજે દેવી દ્રૌપદી 5 પુત્રના હત્યારાને ક્ષમા આપી રહી છે. કહી રહી છે હું એને નહીં મારું. એ જ સમયે યુધિષ્ઠિર મહારાજ આવે, નકુલ સહદેવ આવે, ઠીક છે નહીં મારો, પણ ભીમ એમ કે નહીં, તમે આને મારી નાખો. એક પક્ષ ઉભો થયો, આને નહીં મારો. બીજા પક્ષે કીધું આને મારી નાખો. અને એ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની પરીક્ષા લે છે. અર્જુન, હવે નિર્ણય તારે લેવાનો છે. ધ્યાનથી સાંભળ. બ્રહ્મ બંધોન હંતવ્ય. બ્રાહ્મણના પુત્રને ક્યારેય મારવો ન જોઈએ. પણ સાથે સાથે એ પણ સાંભળ, આતતાઈ વધારહણ. અને આતતાઈને ક્યારેય જીવતો ન છોડવો જોઈએ. આતતાઈનો અર્થ કોઈ સ્ત્રીને મારે, કોઈ બાળકોને જે મારી નાખે એને આતતાઈ કહેવાય. આતતાઈને જીવતો ન છોડવો જોઈએ અને બ્રાહ્મણને ક્યારેય મારવો ન જોઈએ. તારી સામે જે ઉભો છે એ આતતાઈ પણ છે અને બ્રાહ્મણ પણ છે. અર્જુન, નિર્ણય તારે લેવાનો છે. પણ ભગવાનની કૃપાથી ભગવાનના ભક્તોમાં અસીમ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. એ સમયે અર્જુનને ખબર હતી કે કોઈ મહાન વ્યક્તિને જો અપમાનિત કરી નાખીએ તો મહાન વ્યક્તિનું અપમાન જ એની મૃત્યુ બરાબર છે. અને એ સમયે અર્જુને પોતાની તલવારથી બ્રહ્મ તેજને કારણે અશ્વત્થામાના મસ્તક પર એક રોચક મણિ હતું, એ મણીને કાઢી લીધું. અશ્વત્થામાના વાળ કાપી નાખ્યા, થોડા અહીંયાથી થોડા અહીંયાથી. અશ્વત્થામાને અપમાનિત કરીને છોડી દીધું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પાંડવોના સંતાનોની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરાવી અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ દ્વારા 3 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાવ્યા. કૃષ્ણએ જોયું કે હવે અહીંયા હસ્તિનાપુરમાં બધું બરાબર થઈ ગયું છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજા બની ગયા. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો કૌરવો મરી ચૂક્યા છે. હવે હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય યુધિષ્ઠિર મહારાજના હાથમાં છે. હવે મારે અહીંયા રહેવાની જરૂર નથી. અને ત્યાં 16,108 રાણીઓ દ્વારિકામાં મારી પત્નીઓ મને યાદ કરે છે. ભગવાન કૃષ્ણને પત્નીઓની યાદ આવી. યુધિષ્ઠિર મહારાજ પાસેથી રજા લઈ, પાંડવો પાસેથી રજા લઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હસ્તિનાપુરથી દ્વારકા જવા માટે તૈયાર થયા છે. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રથ ઉપર સવાર થાય એ સમયે પાંડવોની માતા દેવી કુંતીના ચરણોમાં પ્રણામ કરે, દંડવટ કરે. ધ્યાનથી સાંભળજો. એ સમયે દેવી કુંતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આશીર્વાદ આપે.
કારણ કે કુંતી જે છે કૃષ્ણના ફઈ છે, અને ફઈનું સ્થાન તો માં સમાન હોય. કૃષ્ણ એમના પુત્ર સમાન છે. વસુદેવજી અને કુંતી બંને સગા બેન હતા, બેન ભાઈ હતા. તો દેવી કુંતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ફઈબા છે. અને આજે કુંતી આશીર્વાદ આપે છે, ચિરંજીવી ભવ, સદા સુખી રહો, સુખમ ભવતુ, કલ્યાણમ અસ્તુ. અનેક પ્રકારના આશીર્વાદ દીધા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રથ ઉપર સવાર થાય. ઉદ્ધવજી અને સાત્યકીજી રથને ચલાવવા માટે તૈયાર છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આદેશ દેવાની ઘડી બાકી છે. અને એ જ સમયે જે અશ્વત્થામાને છોડી દીધો હતો, ઈર્ષાની આગમાં સળગીને અશ્વત્થામાએ 6 બ્રહ્માસ્ત્રનું સંવહન કર્યું. 5 બ્રહ્માસ્ત્ર 5 પાંડવો ઉપર. અને અશ્વત્થામાએ વિચાર કર્યો કે 5 પાંડવો મરી જશે, છતાંય એનો એક અંતિમ વંશધર અર્જુનનો પુત્ર અભિમન્યુ, અભિમન્યુની પત્ની ઉત્તરા, અને ઉત્તરાના ગર્ભમાં એક સંતાન, એક બાળક હતું. એ 6ઠું બ્રહ્માસ્ત્ર ઉત્તરાના ગર્ભ ઉપર. અને જ્યારે ઉત્તરાએ જોયું કે આ બ્રહ્માસ્ત્ર મારા ગર્ભ ઉપર આવી રહ્યું છે, અને એ જ સમયે અભિમન્યુની પત્ની ઉત્તરા દોડતી દોડતી કૃષ્ણ પાસે આવે છે. કૃષ્ણ હસ્તિનાપુરથી દ્વારકા જવા માટે રથ ઉપર સવાર થઈ ચૂક્યા છે. દેવી ઉત્તરા બંને હાથ જોડી કૃષ્ણના ચરણોમાં પ્રણામ કરે. પાહી પાહી મહાયોગી દેવ દેવ જગતપતે. હે જગતપતે, હે જગતના ઈશ્વર, હે જગતના નાથ, પાહી પાહી, મારી રક્ષા કરો, મારી રક્ષા કરો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે શું થયું? ઉત્તરા કહે છે કે હે પ્રભુ, અશ્વત્થામા દ્વારા છોડાયેલું બ્રહ્માસ્ત્ર મારા ગર્ભ ઉપર આવી રહ્યું છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તમારે બ્રહ્માસ્ત્રથી રક્ષા જોઈએ છે ને? બોલે હા. કૃષ્ણ કે હું તો વાંસળી વગાડવા વાળો બ્રજ વૃંદાવનનો એક ગોપાળ છું. હું તમારી રક્ષા કેવી રીતે કરી શકું? તમારા 5 દાદા અહીંયા ઉભા છે, પાંડવો, અને હજુ હમણાં તાજેતરમાં જ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર વિજયી થઈને આવ્યા છે, અનુભવી યોદ્ધા છે. તો તમે એ અનુભવી યોદ્ધા પાસે જાઓ, તમારી રક્ષા કરશે. ત્યારે દેવી ઉત્તરા બહુ સુંદર વાત કરે. હે પ્રભુ, હે કૃષ્ણ, નાન્યમ ત્વદવયમ પશ્યે યત્ર મૃત્યુ પરસ્પરમ. આ 5 પાંડવો, આ મારા 5 દાદાઓ, કદાચ હું એને કહું કે તમારે 1 મિનિટમાં 10,000 લોકોને મારવાના છે, તો એ મારી નાખશે, મને વિશ્વાસ. પણ મરેલા વ્યક્તિને જીવાડવાનું કામ તો કૃષ્ણ એકમાત્ર આપનું છે. સંસારમાં લોકો એકબીજાને મારી શકે છે, પણ મરેલાને જીવિત તો એકમાત્ર કૃષ્ણ જ કરી શકે. તમે અભય પ્રદાન કરવા વાળા છો, અત કૃષ્ણ તમે મારી રક્ષા કરો. માનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે દેવી ઉત્તરા, તમારા પતિ તો રણભૂમિમાં મરી ચૂક્યા છે. અને જેમના પતિનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું હોય, એની પત્નીને જીવીને શું લાભ? પ્રાણનાથ તુમ બિनु જગ માહી, મોતે અધિક સુખ કિછુ નાહી. જીવ બિनु દેહ નદી બિન વારી, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी. पति वगर पत्नी सुखी रही न શકે. જેમ પાણી વગર નદી ન રહી શકે, પ્રાણ વગર આ દેહ ન રહી શકે, એમ પતિ વગર પત્ની સુખી ન રહી શકે. અતઃ દેવી ઉત્તરા, તમારા પતિ રણભૂમિમાં
મરી ચૂક્યા છે, તમે પણ મરી જાઓ, તમે જીવો કે મરો, શું ફરક પડે છે? ત્યારે દેવી ઉત્તરા બહુ સુંદર વાત કરે, હે કૃષ્ણ, હું ભલે મરી જાઉં, હું જીવું કે મરું કોઈ ફરક નથી, પણ આપના ચરણોમાં એક જ નિવેદન છે, અભિદ્રવિતુ મામિષ્ય મામે ગર્ભોની પાત્યતામ. હું ભલે મરી જાઉં પણ મારા ગર્ભ ઉપર તમારી કરુણા, તમારી કૃપા થાય કે જેથી મારા ગર્ભની રક્ષા થાય. તમે મારા ગર્ભની રક્ષા કરો. એ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચતુર્ભુજ રૂપ ધારણ કરી ઉત્તરાના ગર્ભની રક્ષા કરે છે. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ઉત્તરાના ગર્ભની રક્ષા કરી અને એ જોઈ દેવી કુંતીના હૃદયમાં ઐશ્વર્ય ભાવ ઉદિત થયો. કૃષ્ણ જઈ રહ્યા છે અને રક્ષા થઈ ચૂકી છે, પણ શાસ્ત્રની એક વિલક્ષણ ઘટના ભક્તો, દેવી કુંતીના હૃદયમાં ઐશ્વર્ય ભાવ, અને તરત દેવી કુંતી કૃષ્ણ પાસે આવે છે અને કૃષ્ણ ચરણો ઈશ્વરમ પ્રકૃતે પરમ અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનાં અંતર્બહિરવસ્થિતમ. દેવી કુંતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા ઉત્તરાના ગર્ભની રક્ષા જોઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં પ્રણામ કરે છે. કૃષ્ણને દંડવટ કરતા કહે છે, નમસ્યે પુરુષમ ત્વાદ્યમ ઈશ્વરમ પ્રકૃતે પરમ અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનામ અંતર બહિર્વસ્થિતમ. હે કૃષ્ણ, હું તમને પ્રણામ કરું છું. ઇતિહાસની વિલક્ષણ ઘટના ભક્તો, 5 મિનિટ પહેલા રથ ઉપર બેસતી વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ દેવી કુંતીને પ્રણામ કર્યા. કુંતીએ આશીર્વાદ પણ દીધા અને ઉત્તરાના ગર્ભની રક્ષા જોઈ કૃષ્ણને આશીર્વાદ દેવા વાળી કુંતી હવે કૃષ્ણને પ્રણામ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે હે માં, હું તમારો પુત્ર છું, તમે મને શા માટે પ્રણામ કરો છો? પ્રણામ તો મારે તમને કરવાના હોય. હું તો નાનો છું, તમારો પુત્ર છું. ત્યારે દેવી કુંતી કહે છે, કૃષ્ણ, તમે દેખાવામાં નાના છો, તમે ઉંમરથી અને દેખાવામાં નાના છો, પરંતુ તત્વથી જોવામાં આવે તો તમે આખી દુનિયાના બાપ છો. નમસ્યે પુરુષમ ત્વાદ્યમ, આ સંસારના સમસ્ત જીવોના તમે આદિ છો. આદ્યમ પુરાણ પુરુષમ, આ સંસારમાં તમે સૌથી પુરાણ છો, સૌથી જૂના છો. હે કૃષ્ણ, તમે સાક્ષાત ભગવાન છો. આ પ્રકૃતિ તમારી છે. ભગવાન હોવા છતાં તમે આ પ્રકૃતિમાં પ્રવેશ થઈ અનેકો પ્રકારની લીલા કરો છો. કૃષ્ણ, તમે તમારા ધામમાં પણ રહો છો, આ સંસારમાં, આ જગતના પ્રત્યેક કણ કણમાં પણ રહો છો, અને પરમાત્મા રૂપે સમસ્ત જીવોના હૃદયમાં પણ રહો છો. છતાં દુઃખની વાત એ છે, અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનામ અંતર બહિર્વસ્થિતમ, અંદર પણ છો, બહાર પણ છો, અંડાંતરસ્થ પરમાણુ ચયાંતરસ્થમ, તમે બધી જગ્યાએ છો, છતાં પણ અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનામ, આ સમસ્ત જીવો તમને જોઈ નથી શકતા.
ગીતામાં પણ કૃષ્ણ કહે છે, નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય. એ અર્જુન, આ સંસારના બધા લોકો મને જોઈ નથી શકતા. માનો દેવી કુંતીને પૂછવામાં આવે કે ભગવાન બધી જગ્યાએ છે, અત્ર તત્ર સર્વત્ર, હૃદયમાં પણ છે, કણ કણમાં પણ છે, એમના ધામમાં પણ છે, અંદર છે, બહાર છે. બધી જગ્યાએ હોવા છતાં ભગવાન આપણને દેખાતા કેમ નથી? આનો જવાબ આપતા દેવી કુંતી ભગવાનને સ્તુતિ કરે છે, હે પ્રભુ, માયા જવનિકા છન્નમ જ્ઞાધોક્ષજમ અયમ ન લક્ષ્ય સે મુઢ દશા નટો નાટ્ય ધરો યથા. સમસ્ત જગ્યાએ હોવા છતાં સંસારના લોકો તમને જોઈ નથી શકતા. એનું એકમાત્ર કારણ એ છે તમારી માયા. માયા જવની કાચ્છન્નમ, માયારૂપી પડદાથી સંસારના લોકોની આંખો આચ્છન્ન છે, ઢકાયેલી છે. તમારી બાજુમાં જ કોઈક ઊભું હોય પણ વચ્ચે જો પડદો હોય તો તમે એને જોઈ ન શકો. એમ ભગવાન આપણી બાજુમાં છે, આપણી સાથે છે, પણ માયારૂપી પડદો આડો હોવાને કારણે આપણે ભગવાનને જોઈ નથી શકતા. ભક્તો, બે પ્રકારની માયા, એક છે યોગ માયા અને બીજી છે મહામાયા. આ યોગ માયા ભગવાનના ધામમાં અનેકો પ્રકારના ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે, અને મહામાયા આ ભૌતિક જગત, આ ભૌતિક સંસારમાં લોકોને ભ્રમિત કરે છે. આ બંને પ્રકારની માયા ભગવાનને સમજવા માટે, ભગવાનને ઓળખવા માટે પડદારૂપી આપણને બાધક કરે છે. અને એમાંય ભગવાન આ સંસારમાં આવીને એવી લીલા કરે કે માનો કદાચ થોડીક સાધનાથી એ માયાનો પડદો હટી પણ ગયો હોય, પણ કૃષ્ણની લીલા એવી છે કે કૃષ્ણને કોઈ ઓળખી નથી શકતું. નટો નાટ્ય ધરો યથા. જેમ નાટ્ય ગૃહમાં નાટક કરવા વાળા કલાકારો ક્યારેક ક્યારેક એવા વસ્ત્રો પહેરીને સ્ટેજ ઉપર આવે કે ઓળખવા વાળા પણ તેને ઓળખી ન શકે. તો આ પૃથ્વીને રંગમંચ બનાવી, પૃથ્વીને એક સ્ટેજ બનાવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લીલા કરે છે. ઓળખવા વાળા પણ ભગવાનને ઓળખી નથી શકતા. તો માયાને કારણે કૃષ્ણ, સંસારના લોકો તમને ઓળખી નથી શકતા, તમને જોઈ નથી શકતા, તમારો અનુભવ નથી કરી શકતા. અને આ માયા કેવી છે? ભગવાન કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, દેવી હેશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. મને સમજવા માટે સમસ્ત લોકો માયામાં ફસાયેલા છે, અને ઈ માયાથી મુક્ત થવું બહુ મુશ્કેલ છે. દુરત્યયા, દુર્લભ છે, દુષ્કર છે ભગવાનની માયાથી મુક્ત થવું. પણ કૃષ્ણ કહે છે કે ઈ માયાથી જો મુક્ત થવું હોય તો એક સરળ ઉપાય છે, એક સરળ વિધિ છે કે છે મામેવ યે પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતી તે. માયાને સમજવી, માયાથી મુક્ત થવું બહુ મુશ્કેલ, પણ જો કોઈ વ્યક્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું શરણ ગ્રહણ કરી લે તો એ તરત જ માયાથી મુક્ત થઈ જાય, માયાને પાર કરી જાય. ભગવાનની શરણ ગ્રહણ કરવાનો અર્થ થાય ભગવાનની કથા સાંભળવી, ભગવાનનું નામ લેવું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી, માયાથી મુક્ત થઈ જાય. તો હે કૃષ્ણ, માયાને કારણે સંસારના લોકો તમને સમજી નથી શકતા. તથા પરમહંસા નામ મુનિ નામ અમલ આત્મ નામ. અરે મોટા મોટા પરમહંસો જે સત અસતનો ભેદ જાણે છે, જેવો મુનિ છે, રાત દિવસ તમારું મનન કરે છે, એ પણ તમને જાણી નથી શકતા. અમલ આત્મ નામ,
હજારો વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી જેનું હૃદય પવિત્ર થઈ ચૂક્યું છે, એવા મલ રહિત અમલ આત્મ નામ પણ તમને ઓળખી નથી શકતા. જ્યારે પરમહંસ તમને ન જાણી શકતા હોય, મોટા મોટા મુનિઓ પણ તમને ન સમજી શકતા હોય, અમલ આત્મનામ સાધુઓ પણ તમને ન જાણી શકતા હોય, તો કથમ પશ્યેમ હિ સ્ત્રીય, તો મારી જેવી એક અબલા નારી તમને કેવી રીતે સમજી શકે? જો ભગવાનને કેટલી સુંદર સ્તુતિ કરી રહી છે. અને ક્યાં આજના લોકો, અમે તો બધું જાણીએ છીએ, કૃષ્ણ વિશે તો બધું ખબર છે અમને. દેવી કુંતી ભગવાનને કહે છે કે હું તમારી વિશે કાંઈ નથી જાણતી. અને જોવામાં આવે તો દેવી કુંતી કૃષ્ણ વિશે જેટલું જાણે છે, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, બ્રહ્મા, શિવ અને ઇન્દ્ર પણ એટલું નથી જાણી શક્યા જેટલું દેવી કુંતી કૃષ્ણ વિશે જાણી શક્યા. અને એટલે જ તો ભાગવતમાં દેવી કુંતીની સ્તુતિ સૌ પ્રથમ મૂકવામાં આવી, કારણ કે એ જે કૃષ્ણને જાણે છે એવું કોઈ નથી જાણતું. છતાં શું કહે છે? કથમ પશ્યેમ હિ સ્ત્રીય, મારી જેવી સ્ત્રી અબલા નારી તમને કેવી રીતે જાણી શકે, કેવી રીતે સમજી શકે? કૃષ્ણ, હું તમારી વિશે કાંઈ નથી જાણતી, પણ મને એટલું તો ખબર છે કે તમે ભગવાન છો. તમે ભજેન્દ્ર નંદન શ્યામ સુંદર ગૌલોક વિહારી, વૈકુંઠમાં નિત્ય રહેવા વાળા સાક્ષાત ભગવાન છો. ને ઈ ભગવાન કૃષ્ણ રૂપે આ પૃથ્વી ઉપર પ્રકટ થયા છો. કૃષ્ણ, તમે સાક્ષાત ભગવાન છો એટલે પ્રણામ કરતા કહે છે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય. અને મારી ઉપર કેટલું મોટું સૌભાગ્ય કે તમે મારા ભાઈના પુત્ર રૂપે આ પૃથ્વી ઉપર પ્રકટ થયા છો. તમે મારા ભાઈને કેટલું સૌભાગ્ય દીધું, કારણ કે આ સંસારમાં જ્યારે કોઈ છોકરાનું નામ બોલાય તેની પાછળ એના પિતાનું નામ લાગે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે સ્કૂલમાં ગયા હશે ત્યારે એનું નામ લખવાનું કીધું હશે તો લખ્યું હશે ને, કૃષ્ણ વસુદેવ યાદવ. તો પુત્ર પાછળ પિતાનું નામ લાગે. કેટલું સૌભાગ્ય છે વસુદેવનું, મારા ભાઈનું, કે તમે એના પુત્ર રૂપે પ્રકટ થયા. એટલે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય, હે વસુદેવ નંદન વાસુદેવ, હું તમને પ્રણામ કરું છું. વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર બહુ સુંદર આ શ્લોકની વ્યાખ્યા કરતા કહે છે કે કૃષ્ણ, તમે મારા ભાઈને જેટલું સુખ અને આનંદ દીધો એની કરતા વધારે આનંદ તો તમે મારી ભાભીને દીધો. કારણ કે મારા ભાઈના પુત્ર માત્ર તમે કહેવાના, બાકી મારી ભાભીના તો 9 મહિના સુધી ગર્ભમાં રહ્યા. મારા ભાઈ કરતા પણ વધારે આનંદ તમે મારી ભાભી દેવકીને દીધો. એટલે કે છે દેવકી નંદનાય ચ, કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય છે. હે દેવકીને આનંદ આપવા વાળા કૃષ્ણ, હું તમને પ્રણામ કરું. પણ સત્ય કહું ને તો કૃષ્ણ, તમે મારી ભાભી કરતા પણ વધારે આનંદ નંદ બાબાને દીધો. કારણ કે તમારો જન્મ ઈ કંસના કારાગારમાં થયો અને જન્મની સાથે જ ઈ જ રાતે તમે મથુરાથી ગોકુળ વયા ગયા. તો દેવકી કરતા પણ વધારે આનંદ તમે નંદ બાબાને દીધો છે. એટલે નંદ ગોપ કુમાર આય. પણ કૃષ્ણ, નંદ બાબા કરતા પણ વધારે આનંદ તમે ઈ બ્રજમાં રહેવા વાળા ગોપ સખાઓને દીધો. કારણ કે નંદના ઘરે તો તમે માત્ર રહેતા હતા. સવાર પડતાની સાથે જ ગોપોની સાથે, તમારા સખાઓની સાથે તમે ગાય ચરાવવા ગયા જતા. નંદ કરતા પણ વધારે આનંદ ગોપ કુમાર સખાઓને દીધો. એટલે નંદ ગોપ કુમારાય. પણ સત્ય કહું તો કૃષ્ણ, તમે વાસ્તવિક આનંદ તો એ ગોકુળમાં રહેવા વાળી ગાય અને ગોપીઓને દીધો છે. ગોપીઓની સાથે તમે માધુર્ય રસનું આસ્વાદન કર્યું છે.
એટલે હે કૃષ્ણ ગોવિંદાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આ ભારત વર્ષની એક મહિલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સ્તુતિ કરતા કહે છે, ભક્તો આપણે જ્યારે પણ ભગવાનને પ્રણામ કરીએ, ભગવાનના દર્શન કરીએ, તો ભગવાનના દર્શન કરતી વખતે 3 વસ્તુ કરવાની હોય. સૌ પ્રથમ બંને હાથ જોડી આપણી આંખો દ્વારા ભગવાનને નિહાળવાના હોય. આપણે ભગવાન સામે એવી રીતે જોઈએ કે આંખોથી ભગવાનને આપણે આપણા હૃદયમાં ઉતારી દઈએ. ભગવાનના દર્શનમાં 3 વસ્તુ. સૌ પ્રથમ ભગવાનને જોવા, બીજી વસ્તુ ભગવાનને જોઈ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રણામ કરવા, અને ભગવાનને પ્રણામ કર્યા બાદ ભગવાનની સ્તુતિ કરવી. ભલે આપણને સંસ્કૃતના શ્લોક ન આવડતા હોય તો આપણે જે ભાષા જાણીએ છીએ એ ભાષામાં, હે કૃષ્ણ તમે તો સુંદર છો, તમારા હાથમાં વાંસળી છે, કૃષ્ણના ગુણગાન ગાવા જોઈએ. અને પછી અંતે આપણી જે વિનંતી હોય, દાસ કી અરજી, જે કાંઈ પણ આપણી ઈચ્છા હોય આપણે ભગવાન પાસે માંગવું જોઈએ. કાંઈ ન માંગીએ તો ભગવાન પાસે એમની ભક્તિ માંગીએ. જ્યારે આટલી વસ્તુ કરીએ ત્યારે ભગવાનના દર્શન પૂર્ણ થાય. આ તો ભગવાન સામે જઈ હાથ જોડ્યા કે ન જોડ્યા, પ્રણામ કર્યા કે ન કર્યા, ત્યાંથી ચાલતા થઈ જાય, એને પૂર્ણ પ્રણામ નથી કહેવાતા. તો ભગવાનને પ્રણામ કરવામાં 3 વસ્તુ. સૌ પ્રથમ ભગવાનને જોવા. કેવી રીતે જોવા? તો ભગવાનના ચરણોથી એમને જોવાનું પ્રારંભ કરવું છે. સૌ પ્રથમ આપણે ભગવાન રામના મંદિરમાં જઈએ, કૃષ્ણના મંદિરમાં જઈએ તો કૃષ્ણના ચરણોને જોવા. ધીરે ધીરે આપણી દ્રષ્ટિ ઉપર લઈ જવી, કારણ કે દાસની નજર હંમેશા સ્વામીના ચરણોમાં હોય છે. રામાયણના પ્રસંગમાં તમે જાણો છો, જ્યારે રાવણ દ્વારા દેવી સીતાનું અપહરણ થયું, સીતાએ એમના બધા ઘરેણા એક કપડામાં બાંધી, એક પોટલીમાં બાંધી નીચે ફેંકી દીધા. કિષ્કિંધા નામક સ્થાનમાં સુગ્રીવજીને એ ઘરેણા પ્રાપ્ત થયા. અને જ્યારે ભગવાન રામ અને લક્ષ્મણ સીતાને ખોજતા ખોજતા કિષ્કિંધા નગરીમાં આવ્યા, સુગ્રીવજીએ એ ઘરેણા બતાવ્યા. ભગવાન રામચંદ્ર ઘરેણાને જોવે છે અને પ્રત્યેક ઘરેણું જોતા જોતા લક્ષ્મણને કહે છે, લખન જો આ સીતાનું ઘરેણું છે ને. દેવી સીતાની કાનની બુટી બતાવતા કહે છે, લક્ષ્મણ જો આ સીતાનું છે. લક્ષ્મણ ઓળખ, આ સીતાનું છે. ગળાનો હાર બતાવતા રામ લક્ષ્મણને કહે છે, લક્ષ્મણ આ સીતાનો હાર. ઉત્સુકતાથી ભગવાન રામ લક્ષ્મણને બતાવતા કહે છે, લક્ષ્મણ આ જો તું ઓળખ, આ સીતાનું છે ને. અને નિરાશ થઈ બંને હાથ જોડી લક્ષ્મણ ઉભા છે અને પ્રભુ રામચંદ્રને કહે છે, પ્રભુ તમે મને ક્ષમા કરજો, ક્ષમા કરજો. હું આમાંથી એક એક ઘરેણાને ઓળખી નથી શકતો, કારણ કે આજ સુધી મારી દ્રષ્ટિ મારી માં સમાન મારી ભાભીના ચરણોથી ઉપર ગઈ જ નથી. મારી દ્રષ્ટિ માત્ર એમના ચરણોમાં જ રહે છે. હું એમની કાનની બુટીને, હાથની બંગડીને, ગળાના ઘરેણાને ઓળખી નથી શકતો, કારણ કે આજ સુધી મેં મારી દ્રષ્ટિ એમના મસ્તક ઉપર કે એમના હાથ ઉપર ગઈ જ નથી. પ્રભુ ક્યોંકि મેં દાસ હું. ભક્તો, દાસનો સ્વભાવ, દાસની નજર સ્વામીના ચરણોમાં હોવી જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ્યારે દર્શન કરીએ, ચરણોથી એમના દર્શન પ્રારંભ કરીએ અને ત્યારબાદ ભગવાનને પ્રણામ કરતી વખતે દંડવટ કરવા જોઈએ. આ એક વિધિ છે. આપણે તો ક્યારેય શાસ્ત્ર વાંચ્યું નહીં, શાસ્ત્ર ખોલીને જોયા નહીં, એટલે ભગવાનને પગે કેમ લાગવું એ પણ નથી ખબર. ભગવાનની સામે પલાઠી વાળીને બેસી જાય, આવી કોઈ વિધિ શાસ્ત્રમાં નથી લખી.
કારણ કે જ્યારે ભગવાનની સામે પલાઠી વાળીને બેસીએ તો આપણી પીઠ ભગવાનની વિરુદ્ધ દિશામાં આવે. અને તમને ખબર હોય કે ન હોય, જ્યાં ભગવાન હોય, રામજી મંદિરમાં ભગવાન રામ ઊભા હોય કે કૃષ્ણ ઊભા હોય, તો એમની સામે ગરુડજી ઊભા હોય છે, દેવતાઓ ઊભા હોય છે. ભગવાન સામે આપણે બેઠા હોઈએ તો આપણી પીઠ ગરુડજી પાછળ, દેવતાઓ પાછળ. તો આ તો ગરુડજીનો, દેવતાઓનો અપરાધ થયો, આ તો અપમાન થયું. તો ભગવાનને દંડવટ પ્રણામ. દંડવટનો અર્થ થાય એક દંડો હોય અને પછી એને તમે ધક્કો મારો ને એ દંડો પડી જાય, બસ એમ દંડની જેમ ભગવાન સામે પડવું એને દંડવટ કહેવામાં આવે. કોઈ વાંધો નહીં, તમે ધીરે ધીરે પડજો, પણ પડવું જોઈએ. આપણે દંડની જેમ ન પડી શકતા હોઈએ, પણ અમુક લોકોએ તો સિદ્ધાંત બદલી જ નાખ્યો. અમે પણ દંડવટ પ્રણામ કરીએ છીએ. દંડ જેમ ઉભો રહે ને એમ અમે ઉભા રહીએ, ઝાડની જેમ. દંડવટનો અર્થ થાય દંડકી તરફ ગિરના. તો ભગવાનની સામે દંડની જેમ પડવું. પણ ધ્યાન રહે, જ્યારે ભગવાનની સામે આપણે દંડવટ કરીએ તો આપણા પગ કે આપણી પીઠ ભગવાનની સામે ઊભા રહેલા ગરુડજી કે દેવી દેવતાઓ સામે ન હોવી જોઈએ. ભલે આપણને નથી દેખાતા, મૂર્તિ રૂપે ત્યાં નથી, પણ અલક્ષ્ય રૂપે ત્યાં ઊભા છે. એટલા માટે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે જ્યારે આપણે ભગવાનને દંડવટ કરીએ તો આડા પ્રણામ કરવા જોઈએ. એટલે કે આપણો ડાબો હાથ ભગવાન પાસે રાખી અને પ્રણામ કરવો જોઈએ. એમાં પણ સિદ્ધાંત છે. આ કોઈ મનથી બનાવેલી મનગઢત ધારણા નથી. શા માટે ડાબો હાથ જ ભગવાન પાસે રાખી અને દંડવટ કરવા જોઈએ? કારણ કે ભક્તો, આપણું હૃદય ડાબી બાજુએ છે. આપણે જ્યારે ભગવાનને પ્રણામ કરીએ ત્યારે આપણું હૃદય આપણે ભગવાનના ચરણોમાં મૂકીએ છીએ. એટલે ભગવાનને પ્રણામ કરતી વખતે આપણું હૃદય ભગવાનના ચરણોમાં મૂકતી વખતે ડાબી બાજુથી દંડવટ કરવા જોઈએ. આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવના અમૃત સંઘની પ્રત્યેક વસ્તુ શાસ્ત્ર ઉપર આધારિત છે. દોષી પુરાણ નથી કે ફલાણા બેન આમ કરતા હતા ને એટલે અમે પણ આ જ કરીએ છીએ. હવે એ કદાચ પછી ખબર પડે કે તો ગાંડા બેન હતા, તો જીવનમાં આપણે જેટલું કર્યું એ તો વ્યર્થ ગયું ને. ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરવી એનું વિધિ વિધાન શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. અને શાસ્ત્રમાં જેવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની ક્રિયા લખી એને જો જીવનમાં ઉતારીએ તો નિશ્ચિત આપણું કલ્યાણ થાય. તો દેવી કુંતી આજે ભગવાનને પ્રણામ કરે છે. કૃષ્ણને જોઈ, કૃષ્ણને પ્રણામ કરી હવે કૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે. અને કૃષ્ણની સ્તુતિ કરતા દેવી કુંતી આગળ કહે છે, તથા પરમહંસાનામ મુનિનામ અમલ આત્મનામ. તથા પરમહંસાનામ મુનિનામ અમલાત્મનામ નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજમાલિને નમઃ પંકજનેત્રાય નમસ્તે પંકજાંઘ્રયે. નમઃ પંકજનાભાય. હે કૃષ્ણ, તમારી કમળ જેવી નાભીને હું પ્રણામ કરું છું. નમઃ પંકજમાલિને. તમારા ગળામાં આ કમળની જે માળા છે એમને હું પ્રણામ કરું છું. નમઃ પંકજ નેત્રાય. તમારા કમળ જેવી આંખોને હું પ્રણામ કરું છું. નમસ્તે પંકજાંઘ્રે. તમારા કમળ જેવા કોમળ ચરણ કમળને હું પ્રણામ કરું છું. હવે દેવી કુંતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જે જે કૃપા થઈ દેવી કુંતી યાદ કરે છે કે હે કૃષ્ણ, તમે મારી ઉપર જેટલી કૃપા કરીને એટલી તો તમે તમારી સગી મા ઉપર પણ નથી કરી. યથા ઋષિકેશ ખલેન દેવકી
કંસેન રુદ્ધાતિ ચીરમ શુચાર્પિતા વિમોચિતાહમ ચ સહાત્મજા વિભો તય્યેવ નાથેન મુહુદ વિપદ ગણાત. તમારી સગી માં દેવકી જે કંસના કારાગારમાં બંધ હતી અને એમના ગર્ભેથી 6 બાળકોના જન્મ થયા અને 6 બાળકોને કંસે મારી નાખ્યા અને 6 બાળકોના મૃત્યુનું દુઃખ દેવી દેવકીના હૃદયમાં હતું. આટલું દુઃખ દેવી દેવકીએ સહન કર્યું, પણ મારા જીવનમાં તો જ્યારે જ્યારે દુઃખ આવ્યું, હે કૃષ્ણ, ત્યારે ત્યારે તમે પ્રકટ થયા અને દુઃખ આવતાની સાથે જ તમે મારું દુઃખ દૂર કર્યું. આ સંસારમાં કોઈ વ્યક્તિ બીજાનું દુઃખ 2 વાર કરે, 3 વાર કરે, પણ વારંવાર તો કોઈ કોઈની રક્ષા ન કરે. પણ કૃષ્ણ, તમે અમારી રક્ષા તો વારંવાર કરી. મુહુ મુહુ વારંવાર વિપદ ગણાત, વિપત્તિ આવી અને તમે અમારી રક્ષા કરી. વિશાન મહાગ્ને પુરુષાદ દર્શનાત અસત સભાયામ વનવાસ કૃચ્છત. અનેકો વાર રક્ષા કરી. દુર્યોધન દ્વારા ભીમને ઝેરના લાડવા ખવડાવી દીધા હતા, પણ છતાંય કૃષ્ણ તમારી કૃપાથી મારો પુત્ર ભીમ જીવિત રહ્યો. મહાગ્નેય લાક્ષાગૃહમાં દુર્યોધને અમને મારવાનો ઉપાય કરી ચૂક્યો હતો, પણ તમારી કૃપાથી, તમારી પ્રેરણાથી વિદુરજીએ યુધિષ્ઠિર મહારાજને સંકેત કર્યો અને લાક્ષાગૃહમાં આગ લાગે એની પહેલા તો અમે એ લાક્ષાગૃહને છોડીને ચાલ્યા ગયા. એ ભયાનક વિષથી અમારી રક્ષા થઈ, લાક્ષાગૃહની અગ્નિથી રક્ષા થઈ. પુરુષાદ અદર્શનાદ, એ ભયાવહ પુરુષ, એ યક્ષથી તમે અમે અમારી રક્ષા કરી. વિચાર કરો ભક્તો 1 સેકન્ડ માટે, જ્યારે પાંડવો વનવાસમાં હતા, તરસ લાગી, નકુલ સહદેવને મોકલ્યા, જળ પીતા એમનું મૃત્યુ થયું. ભીમ ગયા, અર્જુન ગયા, 4 ભાઈનું મૃત્યુ થઈ ગયું. અને જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જાય છે, ત્યારે યક્ષ યુધિષ્ઠિર મહારાજને 100 પ્રશ્ન પૂછે છે. અને 100 પ્રશ્ન પૂછતા પહેલા કીધું કે આમાંથી જો 1 પ્રશ્નનો જવાબ પણ ખોટો પડશે તો તમારા 4 ભાઈ મરી જશે. વિચાર કરો, 100 પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે અને એમાંય એક પણ જવાબ ખોટો ન હોવો જોઈએ. જીવન અને મૃત્યુનો પ્રશ્ન હતો. 4 મૃત્યુ એમની સામે હતી અને આમાં કોઈ લાઈફ લાઈન નહોતી. 50-50 કે ફોન ઓફ ફ્રેન્ડ કે એવું કઈ હતું જ નહીં આમાં. ગમે એટલા મોટા વિદ્વાનને પણ તમે 100 પ્રશ્ન પૂછો ને તો 100 પ્રશ્નના જવાબ સાચા કોઈ ના આપી શકે. અને આપણને શું લાગે છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજે જવાબ આપ્યા? મહારાણી કુંતી કહે છે કે કૃષ્ણ, તમારી કૃપાથી, તમારી પ્રેરણાથી મારા પુત્ર યુધિષ્ઠિરે 100 પ્રશ્નના જવાબ દીધા અને 4 ભાઈને જીવિત કરી લીધા. તમે ન હોત, તમારી કૃપા ન હોત, તમારા પુત્રો તો મરી ચૂક્યા હતા. પુરુષાદ દર્શનાત અસત સભાયામ વનવાસ કૃચ્છત. અસત સભાયામ, એ હસ્તિનાપુરની અસત સભાથી તમે મારી પુત્ર વધુ દ્રૌપદીની રક્ષા કરી. મહાભારતનો પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ ભક્તો, જ્યારે મામા શકુનીનો પક્ષ લઈ દુર્યોધને છલ કપટથી પાંડવોને હરાવ્યા. પાંડવો પોતાના ધનુષ બાણ હારી ગયા, સ્વયં પોતે હારી ગયા. એટલું જ નહીં, પાંડવો પોતાની પત્ની દ્રૌપદીને પણ હારી ગયા. અને એ સમયે ભરી સભામાં દુર્યોધને એમના ભાઈ દુશાસનને કીધું, દુશાસન, તું જા અને દ્રૌપદીને અહીંયા લઈ આવ, કારણ કે હવે દ્રૌપદી આ પાંડવોની નથી રહી, હવે દ્રૌપદી આપણી દાસી થઈ ચૂકી છે. અને જો ન આવે તો એને જબરદસ્તી અહીંયા લઈ આવ.
10,000 હાથીનું બળ હતું દુશાસનમાં ભક્તો. દ્રૌપદીના કક્ષમાં જાય એ સમયે દ્રૌપદી રજસ્વલા હતી. એક વસ્ત્ર ધારણ કર્યું હતું. દુશાસને કીધું દ્રૌપદી તમને બોલાવે છે, હું નહીં આવી શકું. દ્રૌપદીએ જ્યારે વારંવાર ના પાડી, દુશાસન દ્રૌપદીના વાળ પકડી ઘસીટતા એ કૌરવ અને પાંડવોની સભામાં લઈને આવે છે. અને એ સમયે કર્ણએ કીધેલું કે આ તો 5 પતિની પત્ની, આ પત્ની નહીં, આ તો વેશ્યા છે, વેશ્યા. અને એ સમયે કઠોર શબ્દમાં દુર્યોધને કીધું કે આ દ્રૌપદી હવે મારી દાસી થઈ ચૂકી છે. દુશાસન, તું આને નગ્ન કર, આના વસ્ત્ર નીકાળી દે અને નગ્ન કરીને મારી સાથળ ઉપર આને બેસાડ. એ સમયે દેવી દ્રૌપદી પિતામહ ભીષ્મ પાસે ગઈ, ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે ગઈ. જે સભામાં આવા વડીલો બેઠા હતા એ સભામાં અધર્મ થતો હતો ભક્તો. પુત્રના મોહમાં એ આંધળા ધૃતરાષ્ટ્ર કાંઈ ન બોલ્યા. પિતામહ ભીષ્મના શરણમાં ગઈ, હે પિતામહ, તમે મારી રક્ષા કરો. આ કુરુવંશની કુળવધુની આજે લાજ લૂંટાવા જઈ રહી છે, તમે મારી રક્ષા કરો. પિતામહ ભીષ્મ પણ રક્ષા ન કરી શક્યા. દ્રૌપદી પોતાના પતિ 5 પાંડવો પાસે ગઈ, પણ પાંડવોએ પણ પોતાના મસ્તકો ઝુકાવી દીધા. પણ હવે દ્રૌપદી પોતાની શક્તિ અજમાવે, પોતાના બાહુબળથી સાડીને પકડવાનો પ્રયાસ કરે, પણ ભક્તો 10,000 હાથીનું બળ હતું દુશાસનમાં. અબળા નારીની સાડી ખેંચવા માંડે. અને ભક્તો ઈ સમયે એક ઋષિ મુનિની વાત દ્રૌપદીને યાદ આવી. જ્યારે દ્રૌપદીના વિવાહ થયા ત્યારે વેદવ્યાસજીએ દ્રૌપદીને આશીર્વાદ આપતા કીધું તું, બેટા, જીવનમાં જ્યારે દુઃખ આવે, કષ્ટ આવે અને તારા દુઃખ દૂર કરવા વાળું કોઈ ન હોય, ત્યારે તું કૃષ્ણને યાદ કરજે, કૃષ્ણ તારી અવશ્ય રક્ષા કરશે. એ સમયે એ સંતના આશીર્વાદ દ્રૌપદીને યાદ આવ્યા. ભરી સભામાં, જે સભામાં દ્રૌપદીની લાજ લૂંટાવા જઈ રહી છે, એ સભામાં ભક્તો મહાભારતમાં વર્ણન છે 40,000 લોકો બેઠા હતા. આજે કળિયુગમાં પણ આવી ઘટના ન ઘટે જે ઘટના દ્વાપર યુગમાં ઘટી. 40,000 લોકોની વચ્ચે દ્રૌપદીને નગ્ન કરવાનો પ્રયાસ. પણ દ્રૌપદીને કૃષ્ણની યાદ આવે અને દ્રૌપદી બંને હાથ ઉપર કરી કૃષ્ણને પુકારે, હે કૃષ્ણ દ્વારિકા વાસી પાહી પાહી જગતપતે. હે દ્વારિકામાં રહેવા વાળા કૃષ્ણ, તમે મારી રક્ષા કરો. અને દ્રૌપદીનો આ અવાજ, દ્રૌપદીનો આ શબ્દ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કાનમાં પડે. કૃષ્ણ દ્વારિકામાં હતા. રૂકમણી, સત્યભામા, જામવંતી આ બધી કૃષ્ણની સેવામાં હતી. પણ દ્રૌપદીને પુકારતા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉભા થઈ ગયા. કૃષ્ણ દ્રૌપદીની લાજ રાખવા માટે દોડવા માંડ્યા છે. ગરુડજીએ કીધું, કૃષ્ણ તમે મારી ઉપર બેસી જાઓ, તમને એક ઘડીમાં ત્યાં પહોંચાડી દઉં. પણ કૃષ્ણ કહે છે, ગરુડજી આજે તમારી ગતિ પણ મને મંદ લાગી રહી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં પોતે આકાશના માર્ગે દ્વારિકાથી હસ્તિનાપુર જઈ રહ્યા છે. પણ કૃષ્ણને એવું લાગ્યું કે હું કદાચ મોડો પહોંચીશ તો દ્રૌપદીની લાજ કોણ રાખશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ વસ્ત્રને આદેશ આપી દીધો. આકાશના માર્ગે વસ્ત્ર ઉડી રહ્યું છે, કૃષ્ણ ઉડી રહ્યા છે, ગરુડજી ઉડી રહ્યા છે. અને જ્યાં દુશાસન દ્રૌપદીની સાડી ખેંચવા જાય અને એ સમયે તો કૃષ્ણની કૃપાથી દ્રૌપદીના ચીર પુરાઈ જાય. દુશાસન દ્રૌપદીની સાડી ખેંચતો રહી જાય. પણ ભક્તો દુશાસન સાડી ખેંચતા ખેંચતા એ સાડી પૂરી થાય નહીં. કહેવાય છે 10,000 હાથીનું બળ હતું પણ મોઢામાંથી ફીણ નીકળી ગયા. દુશાસન મૂર્છિત થઈને પડી ગયો
પણ દ્રૌપદીની સાડી પૂરી ન થઈ. દ્રૌપદીની લાજ રહી ગઈ. સમાજમાં જય જયકાર થયો અને એ સમયે દ્રૌપદીની સામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રકટ થાય. દ્રૌપદી કૃષ્ણને ખીજાતા ખીજાતા કહે છે, કૃષ્ણ, તમારે મારી લાજ રાખવી હતી તો પેલા આટલી હેરાન કેમ કરી? તમારે મારી રક્ષા કરવી હતી તો આટલું બધું હેરાન, તમે આટલા મોડા કેમ આવ્યા? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું, બેન, હું તો તારી બાજુમાં જ ઉભો હતો, પણ તે કીધું, હે કૃષ્ણ, દ્વારિકા વાસી પાહી પાહી જગતપતે, હે દ્વારિકામાં રહેવા વાળા કૃષ્ણ, મારી રક્ષા કરો. તો હું તો તારી રક્ષા કરવા માટે તારી બાજુમાં ઉભો હતો, પણ તે કીધું દ્વારિકા વાસી, એટલે મારે પેલા દ્વારકા જવું પડ્યું અને દ્વારકાથી પાછું આવવું પડ્યું. એમાં થોડીક વાર લાગી ગઈ, બાકી મારા ભક્તોની રક્ષા કરવામાં હું દેર નથી કરતો, જરા પણ મોડું નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સદૈવ એના ભક્તોની રક્ષા કરે છે. તો અસત સભાયામ મારી પુત્ર વધુ દ્રૌપદીની કૃષ્ણ તમે રક્ષા કરી. મૃદે મૃદે અનેક મહારથાસ્ત્રે, મહાભારતના યુદ્ધમાં અનેક મોટા મોટા યોદ્ધાઓથી તમે મારા પુત્રોની રક્ષા કરી. એ કૌરવોની સેના વિશાળ સમુદ્ર સમાન હતી અને મારા પુત્ર પાંડવોની સેના એક ખાબોચિયાની જેવી હતી. પણ કૃષ્ણ તમારી કૃપાથી મારા પુત્ર પાંડવો એ કૌરવોની વિશાળ સેનાથી વિજય પ્રાપ્ત થયા. દ્રોણોસ્ય તચ્ચાસ્મ હરેભી રક્ષિતા, વારંવાર રક્ષા. અને હમણાં દ્રોણાચાર્યના પુત્ર અશ્વત્થામાના બ્રહ્માસ્ત્રથી તમે અમારી રક્ષા કરી. હે કૃષ્ણ, હું શું કહું? ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે માતે, હે દેવી કુંતી, તમે બહુ સુંદર સ્તુતિ કરી રહ્યા છો. તમારી સ્તુતિથી હું પ્રસન્ન થઈ રહ્યો છું. હવે તમારે મારી પાસેથી જે માંગવું હોય તે માંગી લો. હું તમને આપવા માટે તૈયાર છું. શું જોઈએ છે? અને એ સમયે ભારત વર્ષની એક આદર્શ નારી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે એવું માંગવા જઈ રહી છે જે ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી. આજ સુધી કોઈ એવું નહીં માંગ્યું હોય કે ન તો કોઈ એવું માંગશે. કૃષ્ણએ કીધું, માંગો, તમારે શું જોઈએ છે? વિચાર કરો, કદાચ કૃષ્ણ અત્યારે આપણી સામે ઊભા થઈ આવી ગયા હોય અને આપણને એમ કે જે જોઈતું હોય તે માંગી લો, તો આપણી પાસે તો લિસ્ટ તૈયાર જ હોય. 2 બંગલા, 4-5 ગાડી, 5-7 કરોડ રૂપિયા, ફલાણી વસ્તુ, આ વસ્તુ. પણ સર્વ લક્ષ્મીપતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે દેવી કુંતીને કહે છે શું જોઈએ છે, માંગો, ત્યારે દેવી કુંતી કહે છે કે હે કૃષ્ણ, તમારે જો મને આપવું જ હોય, મારી ઉપર કૃપા કરવી જ હોય, તો હું તમારી પાસે માંગુ છું, તમે મને દુઃખ આપો. વિપદઃ શંતુ ન શશ્વત તત્ર તત્ર જગદ્ગુરો ભાવતો દર્શનમ યસ્યાત અપુનર્ભવમ દર્શનમ. વિપદ સંતુ ન શશ્વત તત્ર તત્ર જગદ્ગુરો. હે જગદ્ગુરો, હે જગદીશ્વર, હે કૃષ્ણ, તમારે જો મને આપવું જ હોય તો દુઃખ આપો. ધન્ય છે કુંતી ભક્તો, ધન્ય છે. જ્યારે ભગવાન સામે ઊભા છે અને કહી રહ્યા છે માંગો, તો કહે છે મારે કાંઈ નથી જોતું અને દેવું જ હોય તો દુઃખ આપો. અને આપણે રોજ સવારમાં જાગી, નાઈ ધોઈ ભગવાન સામે જઈ ઓમ જય જગદીશ રે, સુખ સંપત્તિ ઘર આવે, કષ્ટ મિટે તનકા. અમારા ઘરે સુખ સંપત્તિ આવે, ધન આવે, અમારા શરીરનું કષ્ટ મટી જાય. અને જો સુખ સંપત્તિ અમારા જ ઘરે, પાડોશીમાં ન જાય, એ એક બીજી કૃપા રાખજો. આ છે કળિયુગની બુદ્ધિ. ભગવાન સામે જાય અને ભગવાનની સામે ઊભા નથી કે ભીખ માંગવાનું ચાલુ કર્યું નથી.
અને એમાં પણ કેટલો સ્વાર્થ કે હે પ્રભુ સુખ સંપત્તિ મેરે ઘર પર ही आए, પાડોશી में ના જાય. શિવજીનો એક ભગત શિવજીની ઉપાસના કરી, શિવજી પ્રકટ થયા. ભોલેનાથે કીધું શું જોઈએ છે માંગો. પણ શિવજી એટલું કીધું તમે જેટલું માંગશો એની કરતા ડબલ તમારા પાડોશીને મળશે. એમ હું 1 લાખ માંગીશ તો પાડોશીને 2 લાખ, હું 1 ગાડી માંગીશ તો પાડોશીને 2 ગાડી. બોલે હા, તો આ તો બહુ મોટી ગડબડ થઈ ગઈ. તો એ ભક્તે બહુ વિચાર કર્યો. વિચાર કરીને શિવજીને કીધું એક કામ કરો, તમે મારી 1 આંખ ફોડી નાખો. મારી 1 ફોડશો તો એની 2 ફૂટશે. આજનો વ્યક્તિ ભગવાન પાસે સારું માંગી પણ છે. દેવી કુંતી બહુ સુંદર ભાવ. ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્ત હોય ને, કદાચ ભગવાન એને કંઈક આપવા માટે તૈયાર પણ થઈ જાય, છતાંય ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત ભગવાન પાસે કાંઈ ન માંગે. હું એમ નથી કહેતો કે કૃષ્ણ પાસે ન માંગવું જોઈએ. જો કદાચ જીવનમાં કોઈ ઈચ્છા હોય તો કૃષ્ણ પાસે જ માંગવું જોઈએ. અન્ય કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે ન માંગતા કૃષ્ણ પાસે જ માંગવું જોઈએ. પણ જો હૃદયમાં પવિત્રતા હોય, શુદ્ધતા હોય અને શુદ્ધ ભક્તિ હોય તો ભક્તો શુદ્ધ ભક્ત ભગવાન પાસે ક્યારેય ન માંગે. કારણ કે શુદ્ધ ભક્ત હોય ને જાણે કે આ ભગવાન આપણી જેવા મૂર્ખ નથી. ભગવાનમાં બુદ્ધિ છે, આપણે શું જરૂર છે શું જરૂર નથી હવે માંગવાની જરૂર. એક બાળકને એના પિતા પાસે રોજ સવારમાં 2 હાથ જોડીને કહેવાની જરૂર છે કે માં આજે તું મને ભાખરીનું દૂધ આપીશ ને? પિતાજી તમે મને કાલે રોટલી ખવડાવશો ને? આ કઈ કહેવાની જરૂર છે? અરે કદાચ નહીં માંગે છતાંય માતા પિતા આપશે. એમ કદાચ ભગવાન પાસે આપણે ન પણ માંગીએ છતાંય ભગવાન આપણને દેશે. કારણ કે આપણી કરતા વધારે ભગવાન જાણે છે કે આપણે શું આવશ્યકતા, આપણી શું જરૂર છે. માટે શુદ્ધ ભક્ત, એક સાચો ભક્ત ભગવાન પાસે કાંઈ ન માંગે. અને જ્યારે વારંવાર માંગવાનું કીધું ત્યારે દેવી કુંતી કહે છે તમે મને દુઃખ આપો. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પૂછે દુઃખ? દેવી કુંતી તમારે દુઃખ શા માટે જોતા છે? ત્યારે કુંતી કહે છે કૃષ્ણ જ્યારે જ્યારે મારા જીવનમાં દુઃખ આવ્યા છે ત્યારે ત્યારે મને તમારી યાદ આવી. બાકી આ સંસારમાં જ્યારે સુખ આવે ને ત્યારે તો બધા ભગવાનને ભૂલી જાય. સુખી અવસ્થામાં ભગવાન યાદ ના આવે. જન્મ, દેવી કુંતી કહે છે જન્મ ઐશ્વર્ય શ્રુતિ શ્રીવી એદ માન મદ પુમાન નૈવા હત્યમિ ધાતુમ વે ત્વામ અકિંચન ગોચર. જેનો ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ થયો હોય, જેની પાસે બહુ ધન અને ઐશ્વર્ય હોય, જેને બહુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું હોય, જેની સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા હોય, એવો વ્યક્તિ ક્યારે પણ કૃષ્ણ તમારી ભક્તિ નહીં કરી શકે. કારણ કે આના અભિમાનમાં રહેલો વ્યક્તિ તમારી પાસે નહીં આવી શકે. અત હે કૃષ્ણ મારે તો દુઃખ જોઈએ છે. એટલા માટે કારણ કે દુઃખ જ્યારે મારા જીવનમાં આવ્યા છે ત્યારે ત્યારે તમારી યાદ આવે છે. અને જ્યારે જ્યારે અમને તમારી યાદ આવી ત્યારે ત્યારે તમે અમને દર્શન દીધા છે. ભાવતો દર્શનમ યસ્યાત, તમે અમને દર્શન દીધા. ત્યારે ભગવાને કીધું મારા દર્શનથી તમને શું મળશે? કુંતી કહે છે ભવતો દર્શનમ યસ્યાત અપુનર્ભવમ દર્શનમ. એક વાર પણ આ સંસારના જીવને તમારા દર્શન થઈ જાય તો પછી જીવ ક્યારેય આ ભૌતિક જગતમાં નથી આવતો. એ સદા સદા માટે તમારા વૈકુંઠ ધામને પ્રાપ્ત કરી લે છે. તમે મને દુઃખ આપો. હે કૃષ્ણ તમે પરમ કરુણામય છો. ઘણા લોકો એમ વિચાર કરે કે તમારો અવતાર આ પૃથ્વીના ભારને દૂર કરવા માટે થયો છે. ઘણા લોકો એમ વિચાર કરે
કે તમે બ્રહ્મા આદિ દેવતાઓની પ્રાર્થનાથી આ પૃથ્વી પર જન્મ લીધો છે. ઘણા લોકો એમ વિચાર કરે તમે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જેવા રાજાઓની કીર્તિ વધારવા માટે આ પૃથ્વી પર આવ્યા છો. મુંડે મુંડે મતિ ભિન્ના, બધા લોકો પોતાના મન અનુસાર તમારા અવતારની, તમારા જન્મની કલ્પના કરે. પણ કૃષ્ણ તમે આ પૃથ્વી પર શા માટે આવ્યા છો એ હું જાણું છું. શાસ્ત્રનું રહસ્ય દેવી કુંતી ખોલવા જઈ રહી છે. ભગવાન આ પૃથ્વી પર શા માટે આવે છે? આપણને એમ થાય કે ભગવાન અસુરોનો વિનાશ કરવા માટે આવતા છે. પણ ભક્તો, જે ભગવાન એના ધામમાં બેઠા બેઠા એક ઈશારો કરે, કરોડો કરોડો બ્રહ્માંડના પ્રલય થઈ જતા હોય તો એ બ્રહ્માંડમાં રહેલા 2-5 અસુરોને મારવા માટે એ ઉપરથી અહીંયા ભગવાનને આવવાની જરૂર નથી. સંકલ્પ માત્રેણ ભગવાન અસુરોને મારી શકે, ધર્મની સ્થાપના કરી શકે. આ સંસારમાં આવવાનો ભગવાનનું કારણ શું? દેવી કુંતી કહે છે, ભવેસ્મિન ક્લિશ્યમાના અવિદ્યા કામ કર્મભી શ્રવણ સ્મરણ અર્હાણી કરિષ્યંતી ન કેચનમ. હે કૃષ્ણ, અસ્મિન ભવે, આ સંસારમાં, આ ભવસાગરમાં અવિદ્યા કામ કર્મ ભી, અનેકો કામના અજ્ઞાનને કારણે ક્લિશ્યમાણા નામ સંસારના જીવો દુઃખી થઈ રહ્યા છે. આ સંસારમાં અનેકો જીવ દુઃખી છે અને તમારા હૃદયમાં સંસારના જીવોને, દુઃખી જીવોને સુખી કરવાની કરુણા છે. અને જ્યાં સુધી આ સંસારનો જીવ તમારી ભક્તિ નહીં કરે ત્યાં સુધી સુખી નહીં થઈ શકે. પ્રભુ કૃષ્ણ આ સંસારના જીવોને સુખી કરવા, તમારી ભક્તિ કરવા માટે તમારી કથા સાંભળવી અત્યંત આવશ્યક છે. જ્યાં સુધી તમે આ પૃથ્વી પર નહીં આવો, તમે લીલા નહીં કરો, વેદવ્યાસજી જેવા ઋષિમુનિ ભાગવત નહીં લખે, ત્યાં સુધી તમારી કથા લોકો કેવી રીતે સાંભળશે? તમે આ પૃથ્વી ઉપર આવો છો એકમાત્ર આ પૃથ્વીના જીવોના દુઃખો દૂર કરવા માટે. આ સંસારમાં આવીને તમે એવી એવી લીલા કરો. વેદવ્યાસજી જેવા ઋષિ મુનિઓ દ્વારા જ્યારે લીલાઓને વાંચવામાં આવે, ગાવામાં આવે, તમારી કથા સાંભળવાથી, ગાવાથી સંસારના જીવોના દુઃખ દૂર થઈ જાય છે. શૃણવંતી ગાયંતી ગૃણંતી વિષ્ણસ. દેવી કુંતી એક સિદ્ધાંત કહી રહી છે કે જે લોકો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથા સાંભળે, શૃણવંતી, જે લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથા બોલે, ગાયંતી, સાંભળ્યા પછી, ગાયા પછી પોતપોતાના ઘરે જઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથા જે ધીરે ધીરે ઉચ્ચારણ કરે, એકબીજાને કહે. અને સ્મરણથી, જે વ્યક્તિ કૃષ્ણની કથાનું સ્મરણ કરે, આ બધા લોકો ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. પણ દેવી કુંતી એક બહુ સુંદર વાત કરી, સ્મરંતી નંદંતી તવે હિતમ જના. કથા બોલવા વાળા, કથા સાંભળવા વાળા અને કથાનું સ્મરણ કરવા વાળા તો ભગવાનના ધામમાં જશે જ, પણ કથાનું જે અનુમોદન કરે છે, નંદંતીનો અર્થ થાય અનુમોદન. ઘણીવાર લોકોને ઘરે કામ આવી ગયું હોય એટલે ભાગવત કથામાં ન આવી શકતા હોય, કોઈ વાંધો નહીં, પણ ઘરે બેઠા બેઠા તો એવો વિચાર કરી શકે કે ચલો હું તો આજે ન જઈ શકી, કે હું તો આજે ન જઈ શક્યો, પણ જે લોકો ભાગવત કથા સાંભળી રહ્યા છે બહુ સારું કાર્ય કર્યું. કથા ન સાંભળે પણ મનમાં ખાલી એટલું કે જે આ કથા કરે છે, સાંભળે છે, એ બહુ ઉત્તમ છે, અતિ ઉત્તમ છે. આટલો વિચાર પણ જો ઘરે બેઠા બેઠા થઈ જાય ને તો એ પણ ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરી લે છે. દેવી કુંતી કહી રહી છે. પણ સંસારનું દુર્ભાગ્ય તો જો, અમુક લોકો તો ઘરે બેઠા બેઠા પણ સારો વિચાર નથી કરી શકતા.
કથામાં તો નથી આવી શકતા, કથા બોલી નથી શકતા, કથા સાંભળી પણ નથી શકતા. ઈ ઘરે બેઠા બેઠા ટીકા કરતા હોય, નિંદા કરતા હોય. આ શું હાજરી છે? હવે કામ ધંધો બંધ કરીને બેઠી ગયા છે બધા, ઈર્ષા કરતા હોય, નિંદા કરતા હોય. પણ કથાનું અનુમોદન કહીશું નહીં, અનુમોદન કરી. અનુમોદન કરવા વાળો વ્યક્તિ પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આવી રીતે અનેક શ્લોકોમાં દેવી કુંતી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરે અને કહે છે, કૃષ્ણ તમે અમને છોડીને ન જાઓ. કૃષ્ણ તમારી વગર આજે આ હસ્તિનાપુર વિજયને પ્રાપ્ત થયું છે, જયને પ્રાપ્ત થયું છે એકમાત્ર તમારે કારણે. તમે આ હસ્તિનાપુરીને છોડીને વયા જશો તો હસ્તિનાપુર કેવું થઈ જશે? જેમ દેહમાંથી પ્રાણ નીકળી જાય. કૃષ્ણ તમે ન જાઓ. દેવી કુંતીની પ્રાર્થના સાંભળી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે 16,108 રાણીઓને મળવા માટે દ્વારિકા જવા માટે રથ ઉપર બેસી ચૂક્યા છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેવી કુંતીની સ્તુતિ અને પ્રાર્થનાને સાંભળી રથમાંથી નીચે ઉતરી ગયા અને પ્રણામ કરતા કહે છે કે માતે, હું તમારી ભક્તિથી પ્રસન્ન છું, ખુશ છું, અને હવે તમે કહો ત્યાં સુધી હસ્તિનાપુરમાં રહીશ, તમને છોડીને હું ક્યારેય નહીં જાઉં. આ છે દેવી કુંતીની સ્તુતિ. સુદ ગોસ્વામી કહે છે કે આજે પણ કોઈ વ્યક્તિ દેવી કુંતીના ભાવમાં, દેવી કુંતીએ જે રીતે ભગવાન કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી છે, ભલે સંસ્કૃત શ્લોક ન આવડતા હોય, પણ આ ભાવમાં જો આપણે કૃષ્ણની રોજ સ્તુતિ કરીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આજે પણ આપણી પાસે આવી જાય, આપણા ઘરે બિરાજમાન થઈ જાય. અતઃ ભાગવતની આ ઘટના, ભાગવતના આ પ્રસંગો આપણા જીવનમાં ઉતારવા લાયક છે. અને રથમાંથી ઉતરી અને કૃષ્ણ કહે છે કે હવે તો હું તમારી સાથે હસ્તિનાપુરમાં રહીશ, હવે તો તમે માંગો શું જોઈએ છે? તમે તો મારી પાસેથી કંઈ માંગ્યું જ નથી. ત્યારે અંતે દેવી કુંતી કહે છે કે કૃષ્ણ, તમારે મને દેવું જ હોય તો જેમ ગંગાની ધારા પ્રચંડ વેગથી ગંગોત્રી અને હરિદ્વારથી લઈ ગંગા સાગરમાં ભળે, એમ હે પ્રભુ તમે મને આશીર્વાદ આપો કે મારા જીવનરૂપી મારી ભક્તિની ધારા એ ગંગાની ધારાની જેમ વહેતી રહે અને વધતી રહે. આપણા સૌરાષ્ટ્રના સંત નરસિંહ મહેતાએ પણ આજ માંગ્યું છે, શુદ્ધ ભક્તિ વધે મારી પૂર્ણિમા જેવી. ભક્તિ વધે મારી પૂર્ણિમા દેવી. ભક્તિ વધે મારે ગાઈએ પૂર્ણિમા જેમ પૂર્ણિમાનો ચંદ્રમા અમાસથી એકમ, બીજ, તીજ, ચોથ, પાંચમ, છઠ ધીરે ધીરે ચંદ્રમા વધતો જાય, ચંદ્રમાની કળા ખીલતી જાય. હે કૃષ્ણ, તમારા ચરણોમાં એક જ નિવેદન કરું છું કે જેમ ચંદ્રમા ધીરે 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 વધતો જાય અને એક દિવસ એ પૂર્ણિમાના દિવસે પૂર્ણ ચંદ્રમા તૈયાર થઈ જાય, એમ મારી ભક્તિ તમારા ચરણોમાં ધીરે ધીરે વધતી જાય અને તમારા ચરણોમાં પૂર્ણ બની જાય એવા મને આશીર્વાદ આપો. શુદ્ધ ભક્તિ વધે મારી પૂર્ણિમા દેવી. વધે મારે પૂર્ણિમા દેવી. સહુ સંતો આશીષ સદા દેજો આંખ મારી
આ તો નરસિંહ મહેતાનું ભજન છે. હે પ્રભુ, મારી આંખો ઉઘડે અને હું તમારા સીતારામના દર્શન કરું. પણ આજે આ ભજન તો ખોટું પડે, કારણ કે આજે તો આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં ન્યૂઝ પેપર દેખું, આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં ચા કોફી દેખું. ચા કોફી વગર તો આંખ ખુલે ને. શું ગાશું? આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સમાચાર દેખું. આપણે એમ વિચારીએ છીએ કે આપણે પ્રગતિ કરી રહ્યા છે, પણ ભક્તો આપણી પ્રગતિ નથી, આપણું પતન થઈ ગયું છે. એક દિવસનો એવો સમય હતો, આ સૌરાષ્ટ્રના સંતો ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા, આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં રાધે શ્યામ દેખું. राधे श्याम देखो. धन्य मारो जीवन कृपाए विले. धन्य मारो जीवन कृपाए मिले. धन्य मारो कृपाए नीने. मारो जीवन कृपाए नीले. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, હે પ્રભુ, મારી ભક્તિ સદા સદા માટે વધતી જાય. દેવી કુંતી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. ભગવાન હસ્તિનાપુરમાં રોકાઈ ગયા. ભાગવતનો અહીંયા અધ્યાય સમાપ્ત થાય અને બીજા અધ્યાયમાં પિતામહ ભીષ્મ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ પ્રારંભ થાય. તો ભક્તો, પ્રથમ સત્રનો સમય અહીંયા સમાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે. બપોરના સત્રમાં પિતામહ ભીષ્મ દ્વારા અદ્ભુત સ્તુતિ, કરદમ ઋષિ અને દેવહૂતિના વિવાહ, ભગવાન કપિલ દેવનો જન્મ, ધ્રુવ ચરિત્ર અને ધ્રુવ મહારાજની તપસ્યાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ, આ કથા બપોર પછીના સત્રમાં આપણે સાંભળશું. બધા ભક્તોનું નિવેદન સમયસર હાજર થાય અને ભગવત કથાનો લાભ લે. હરે કૃષ્ણ. અમારા ગુરુ બંધુ શ્રીમાન લાલ ગોવિંદાસ પ્રભુનો આભાર વ્યક્ત કરીશ કે જેઓ મારા ગામમાં અમારા ગામની ભૂમિને પાવન કરવા માટે અહીં આવ્યા છે. તો આપને બધા હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર દ્વારા લાલ ગોવિંદ પ્રભુ અને એમની સાથે બિરાજિત સર્વ વૈષ્ણવ ભક્તોનું આપને અભિવાદન કરશું. બે હાથ ઊંચા કરીને જોરથી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો ભક્તો, હું થોડોક પરિચય તમને શ્રીમાન લાલ ગોવિંદ પ્રભુનો આપું કે શ્રીમાન લાલ ગોવિંદ પ્રભુ મુંબઈમાં મીરા રોડ ખાતે શ્રી રાધા ગીરધારી મંદિરના ભક્ત છે અને બોરીવલીમાં રહે છે. પણ એમને આટલી નાની ઉંમરમાં પોતાનું જીવન ભગવત કાર્યમાં સમર્પિત કરી દીધું છે. તો આવી રીતે ફક્ત આપના ગામમાં જ નહીં પણ આપના ભારતમાં અનેક જગ્યાઓ પર જઈને આવી રીતે ભગવાનની કથા, કીર્તન અને ભગવાનની ભક્તિ લોકોને આપે છે. તો જ્યારે મને એ ખબર પડી કે આપના ગામમાં પણ શ્રીમાન લાલ ગોવિંદ પ્રભુની કથા છે, જે કથાની શરૂઆત હતી એના એક અઠવાડિયા પહેલા જ મને અમારી બાજુમાં એક ઇન્વિટેશન કાર્ડ આવ્યું, એના પરથી ખબર પડી કે પ્રભુજીની કથા છે. તો પ્રભુજીની કથા સાંભળીને આનંદ થયો કે આપના ગામમાં પ્રભુજી આવે છે. પણ મને મનમાં એમ હતું કે ગામમાં કોણ કથા સાંભળવા આવશે. પણ ભગવાનની કૃપા છે કે ભગવાનના ભક્તો, શુદ્ધ ભક્તોના આવવાથી બધાય ભક્તો કથા સાંભળવા માટે આટલી સંખ્યામાં આવ્યા છે. તો એ બદલ અમે આપ સર્વના પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ કે આપ સર્વો પણ આ ઉત્સાહપૂર્વક કથામાં ભાગ લઈ રહ્યા છો. કારણ કે ભક્તો, આપના ગામમાં
દર વર્ષે 3 થી 4 કથા થતી હોય મને ખબર છે. અમે પણ ગામમાં નાના હતા ત્યારે અમે પણ ખૂબ કથાઓ સાંભળી છે. પણ આ કથામાં એક વિશિષ્ટતા એ છે કે જે કથા આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃતના ભક્તો દ્વારા થાય છે તો એ કથા લોકોને ભક્તિ પ્રદાન કરવાનો મુખ્ય આશ્રય છે, નહીં કે લોકો પાસેથી ધન લેવાનો. અહીં તમે જોવામાં આવો તો લોકો તમને કહેશે ભગવાનનું નામ લ્યો, કેવી રીતે માળા જપ કરાય, કેવી રીતે ભગવાનને પ્રણામ કરાય. ને આજના પ્રવચનમાં પ્રભુજીએ સુંદર ભાગવતના સિદ્ધાંત રજૂઆત કર્યો કે ભગવાનના દર્શન કઈ રીતે કરાય. તો દર્શન કરવામાં પ્રભુજીએ કીધું કે મુખ્ય 3 વસ્તુ હોય. આપને આપની રીતે દર્શન કરતા હોય, પણ આપને શાસ્ત્રીય રીતે કેવી રીતે દર્શન કરવા જોઈએ? તો કે સર્વપ્રથમ તો આપણે ભગવાનના સ્વરૂપને નિહારવું જોઈએ. એ પછી આપણે ભગવાનને પ્રણામ કરવા જોઈએ, અને પ્રણામ કરતી વખતે આપણે ભગવાનની સ્તુતિ કરવી જોઈએ. આપને કુંતી મહારાણીની જેમ સંસ્કૃતમાં સ્તુતિ ન આવડે તો કંઈ નહીં, પણ કળિયુગમાં પરમ કૃપાળુ ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે જે સાક્ષાત કૃષ્ણ હતા, કે જે કળિયુગના જીવોને ભક્તિ શીખવવા આપ્યા હતા, એમને એક સુંદર અને સૌથી સરળ સ્તુતિને મંત્ર આપ્યો. એ બધાએ જો પ્રણામ કરતા વખતે એ મંત્ર બોલે તો એને સમસ્ત વેદોનું મંત્રનું ફળ મળી જાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને ભક્તો ખાસ તો એ કહેવાનું કે ભગવાનના ભક્તોનું આગમન કેવું ફળદાયી હોય છે. કાલે જ અમે જ્યારે સુરતથી ઘરે આવ્યા તો અમારા વડીલો સાથે થોડીક વાર 5 મિનિટ માટે બેઠા, વધારે સમય નહોતો, કથામાં તરત આવવાનું હતું. તો વાત થઈ કે વરસાદ તો બિલકુલ નથી, આપણા ગલીના રોડે ભીના થયા નથી, તો વરસાદ થતો નથી એમ. તો અમારા સાથે અમારા એક અક્ષય નારાયણ પ્રભુ આવ્યા છે સુરતથી. તો એમને કીધું કે પ્રભુજી, જન્માષ્ટમી અહીં કૃષ્ણ જન્મ થાય ત્યાં સુધીમાં વરસાદ તો આવી જ જવો જોઈએ. પણ આજે જુઓ ભક્તોની કૃપા કે જ્યારે ભક્તોએ નગર સંકીર્તનની શરૂઆત કરી તો તરત ઇન્દ્રને વરસાદને આવું જ પડ્યું. અને જે ગામમાં પછેડી ભાર વરસાદ નહોતો એ ગામની ગલીઓમાંથી, રોડમાંથી પાણી નીકળી ગયા અને અમે એ પાણીમાં ચાલતા ચાલતા કીર્તન કર્યું. તો આ છે ભક્તો ભગવાનના નામનો મહિમા અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો દ્વારા કરવામાં આવેલો કીર્તનનો પ્રભાવ. તો આવી રીતે ભગવાનના ભક્તો વૈષ્ણવો આપણા ગામમાં આવ્યા છે ને આ 7 દિવસ આપના જીવનના અમૂલ્ય છે. એ અમૂલ્ય અવસરનો આપણે લાભ લઈ આપણા આજુબાજુના દરેક કાર્યો આપણે મૂકીને આ ભગવાનની ભક્તિનો લાભ લઈ આપનું જીવનને ધન્ય કરી લેવું જોઈએ. એ સાથે સાથે જેમને આ કથાનું આયોજન કર્યું છે એમનો પણ બહુ સુંદર ભાવ છે કે ખાલી મારે લોકોને કૃષ્ણ ભક્તિ આપી છે. જોકે 1 વર્ષ પર્યંત એના પિતાનું અવસાન થયું. આપને જોઈ છે કે ગામમાં બધી કથા થાય તો એના પિતૃઓ અર્થે થાય, કે એના પિતૃઓના ઉદ્ધાર અર્થે. પણ ભગવાનના ભક્તો જેમના ઘરમાં એક વિષ્ણુનો ભક્ત હોય તો એના પિતૃનો ઓટોમેટિક ઉદ્ધાર થઈ જાય. તો આ પ્રભુ તમે જો કે અહીંયા કોઈના ફોટા નથી, એકમાત્ર કૃષ્ણના ફોટા છે. કારણ કે એને લોકોને કૃષ્ણ જ આપવા છે, સમાજને એ જ્ઞાન આપવું છે કે ગીતા અને ભાગવત આપનો સનાતન ધર્મ જે કહે છે એ એકમાત્ર કૃષ્ણની જ આપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ, અન્ય કોઈની નહીં. ને એકમાત્ર કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાથી જ આપણે સુખી, સંપન્ન અને આપણા પરલોકને આપણે ધન્ય કરી શકશું. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. આજે વરસાદનું આગમન થયું તો એ તો ભગવાનની કથાનો એ પ્રભાવ છે કે બધું અનુકૂળ થવા લાગે. અને વિશેષ સૂચના એ છે કે બધા પ્રસાદ લઈને જાય, પ્રસાદ લીધા વગર કોઈ ન જાય. અને એક આપણી વચ્ચે એક મહાન હસ્તી નીતિન ભાણેશાળી પ્રભુ જો મુંબઈથી આવ્યા છે પોતાના ગ્રુપની સાથે, તો એમનો એક બાર જે ભાગવત કથાના મોટા મોટા આયોજન કરે છે પ્રભુજીની, તો એમના સ્વાગત માટે એકવાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ઉચ્ચારણ કરીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ. અને વિશેષ સૂચના કે આપણો જે કથાનો કાર્યક્રમ સમય છે એ 4 થી 7 હતો, પણ આજે એમાં થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. કારણ કે પછી સાંજે બધાને મોડું થાય એટલા માટે બપોર પછીનું સત્ર 3 થી 6 ધ્યાનમાં રાખજો. બપોર પછીનું સત્ર 3 થી 6 માં ચાલશે. તો બધા ભક્તોને એવમ ગામના વાસી ગામજનોને નિવેદન કે
3 વાગે અહીંયા કથા મંડપમાં આવી જાય. જેટલા વહેલા આવશો એટલી વહેલી કથા ચાલુ થશે અને જલ્દી પૂરી થશે. બધા માટે પ્રસાદ છે. પ્રસાદ લીધા વગર કોઈને જવાનું નથી.